최재형 선생의 주요 관심사는 두 가지였습니다. 자신의 민족, 자기가 한민족이라고 하는, 그래서 자신의 고국인 대한민국이 국권 회복해서 독립하는 것, 이것이 하나의 주요한 목적이었고, 또 하나는 연해주에 살고 있는 한인들, 이들이 당당하게 살아가는 것, 이 두 가지가 공동의 목적이었다고 볼 수가 있습니다. Для объединения вообще всех корейцев, которые находились за пределами Кореи. Вот его роль как раз как дипломата была. Он вообще в дипломатии это определенный талант ведения переговоров. Вот он обладал. Он пользовался авторитетом, и он обладал качествами переговорщиков. 이분의 그 애칭이 빼치카라고 하는데요. 빼치카는 그 한국명으로는 이제 난로라는 뜻입니다. 그래서 수많은 그러한 우리 러시아에 살고 있던 우리 동포들한테 그 따뜻한 그러한 지도자로서 동포들의 삶의 질을 높이는 데 상당히 기여한 그런 인물로서 널리 알려져 있습니다. Но у Петра Семеновича был такой характер, ну, то есть уже в характере было заложено его удивительная, ну, что называется, смелость. Так получилось, он был подростком, он родился в 1860 году, ему было 11 лет, и как подросток мать их осталась в Корее, и вот он был с отцом, и он решил убежать от родителей, потому что что-то ему не нравилось. И он решил убежать и для того, чтобы вернуться, ну, я бы сказала, на родину, да. Но, к сожалению, он не вернулся, и он дошел до побережья, и на побережье его нашли русские матросы. И взяли его на судно. Взяли его на судно, и он помог отцу купить там какую-то лошадь, я не знаю, хозяйство. И вот он, что называется, принес первый заработок, и с этого началось процветание его семьи. И в 22 года он женился, и все было хорошо, и то есть для внутреннего употребления он сохранил свое корейское имя, а в его общественной деятельности, вот, в которой он участвовал, он был именно Петром Семеновичем. 최재형이라는 인물은 이제 러시아의 귀화한 인물이었고요. 특별히는 러시아에서 상업에 종사했던 러시아 연해주의 대표적인 상인이라고 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 이분은 두만강 국경지대에 중국과 러시아, 그 다음에 북한 국경지대에 살고 있던 분이거든요. 그래서 그쪽 지역에서 대체적으로 군납업이라든가 또는 그 당시에 소무역을 통해서 대단한 그 부를 이루었고요. 특별히는 러시아어를 아주 잘했기 때문에 러시아인들과의 어떤 교류라든가 상업행위를 함에 있어서 통역으로서 큰 또 돈을 벌었던 것으로 이렇게 추정이 되고 있습니다. 최재현은 최초로 러시아 말을 완벽하게 배운 사람이었습니다. 그래서 1882년부터는 러시아 군 당국이 두만강까지의 도로를 닫기 시작하여 거기 조선인들을 노동자로 많이 고용하는데 최재현은 통역으로 고용됩니다. 한국 사상 최초의 아웃통역이었는데 통역 활동하면서 그 당시에는 착취당했던 조선인 노동자들의 권익을 지켜주고 해서 상당히 인기를 얻습니다. 그래서 그 당시에 가난한 농민들이 최재현을 대단히 존경했습니다. Он выполнял роль переводчика прежде всего, и он превзошел эту роль переводчика, и он стал посредником, не только, ну, что называется, как переводчик, но он участвовал уже в коммерческих делах, то есть нанимали корейских рабочих, он занимался выплатой зарплаты, вел переговоры об этом, и во многом, именно благодаря его успешной посреднической деятельности, российские власти оценили его, ну, что называется, услуги и дали ему возможность заниматься бизнесом, который позволил ему открыть множество школ для изучения русского языка для корейских детей. Эти школы для обучения. И благодаря этому, российские власти, соответственно, решили дать гражданство всем корейцам, которые переселились
на территории Приморья до 1884 года. 러시아인들이 본격적으로 이 지역에 이제 이주해서 정착하기 이전에 우리 한인들이 이제 바로 그 국경의 안정, 새로 개척한 러시아 땅, 연해주를 이제 개발하고 그걸 이제 뭐냐면 안정적으로 이제 활용할 수 있는 그런 지역으로 바꾸는 데서 아주 지대한 역할을 한 것이고, 러시아 그 카자크 군대들, 러시아 그 국경지들 수비하는 그 러시아 군인들에 대한 여러 가지 뭐 채소라든가 여러 가지 소고기라든가 뭐 이렇게 그런 여러 가지 식량 같은 거 제공해주고, 그다음에 이제 건설 같은 거 중요한 뭐 간단한 뭐 집이라든가 어떤 뭐 이렇게 군사 막사라 같은 거 줘주고 이런 역할들을 우리 한인 농민들이 많이 했단 말이에요. 근데 그 과정에서 이제 최재형 선생이 이제 그 한인들이 정착하고 거기 안정적인 생활을 이제 구축해 나가는 데 있어서 큰 역할을 한 거죠. 여기에 이제 학교가 만들어졌을 때 물론 선생님의 경우에 이제 한인 교사가 있었는데 급여는 정부에서 나왔지만 실제로 학교의 운영에 관련된 모든 비용들은 이 마을의 구성원들이 지원을 했다. 마을의 구성원들이 지원했다라는 것은 대다수의 한인들도 있었지만 그중에 중심적으로 그러한 학교 건물을 짓거나 중요한 것들을 갖추고 그럴 때 큰 돈이 들어가고 그런 것들을 또 구하고 그런 데 있어서 최재형 선생님의 역할을 무시할 수가 없었죠, 사실. 고려인들이 이주해서 정착하기 어려우니까 고려인들을 위해서 교육도 많이 이렇게 도와주시고, 그리고 고려인들이 넘어와 가지고 일자리를 못 찾으니까 최재현 선생님이 많이 도와주셨어요. 그래서 그런 것을 보면 최재현 선생님이 고려인들에 대해서 어떻게 많이 생각하시는 것도 알게 되고 많이 사랑하시는 것도 알게 됩니다. 사실 1905년 이전까지 최재형 선생이 연해주에서 주로 생활했던 것은, 가장 중요한 것은 연해주 땅에서 한인들이 살아남아야 된다고 하는 것. 그래서 교육과 계몽, 경제활동 이러한 것이 이제 주 활동이었고, 또 러시아에서 러시아 국적을 취득해서 당당한 러시아의 제정 러시아의 신민으로 살아가게끔 하는 것. 이제 이것이 당시 대부분의 한인들의 관심이기도 했고, 최재형 선생도 이런 것에 관심을 가졌었습니다. 그러다가 1905년 을사늑약, 러일전쟁 패배, 이것이 최재형 선생의 인생을 180도 바꾼 계기가 되게 됩니다. 그래서 1905년 이후에는 주로 항일 독립운동에 자기의 재산, 그 다음에 자기의 모든 시간, 나중에는 자기의 생명까지 바치게 되게 되지요. 안중근 의사의 의거에는 수많은 독립운동가들이 관여하였습니다. 그런데 그 가운데서도 최재형의 역할이 상당히 그동안 알려지지 않았는데 상당히 그 큰 역할을 한 것으로 이렇게 새롭게 좀 밝혀지고 있습니다. 아주 밀접한 관계를 가졌죠. 안중근 의사하고 그 최재형 선생이 이제 거기 뭐 안중근 의사가 그 연해주 그 동해 의병할 때는 거의 뭐 숙식을 다 하다시피 이제 최재형 선생 집에서 동해 의병 당시에 이미 아주 밀접한 관계를 가졌던 분이죠. 안중근 의사가 의거를 할 당시에 소속이 동의회라는 소속이었는데요. 단체 소속이었는데 안중근 의사는 그 동의회 우영장이었고 최재형은 동의회 총장, 총재로 활동했던 인물입니다. 그리고 그러니까 모든 그 안중근 의사의 의거의 계획도 최재형 선생이 대동공부 사장이었던 시절에 대동공부에서 그러한 계획이 추진됐고요. 이미 연해주 지역에서는 최재형이라고 하는 인물이 한인들의 대부격으로 가장 중요한 중심적인 역할을 하고 있었던 것이죠. 그래서 당시 얀치해에 있던 최재형 선생 집으로 안중근 의사가 찾아오게 되면서 첫 만남을 하게 됩니다. 그래서 1909년 2월 달에 동의회 총장 최재형 집에서 단지 동맹, 이 단지 동맹을 결행을 하게 됩니다. 최재형 선생의 의거 직후에 최재형 선생께서 안중근의 가족을 그 러시아로 초치해서 돌봐주었다든가, 또는 안중근 의사가 체포될 당시에 그 미하일로프라는 그러한 변호사를 여순에 파견해서 안 의사의 어떤 변호를 맡게 해주었다든가, 뿐만 아니라 대동공보라든가 또는 1910년대 이제 권업회 등 수많은 그 항일 독립운동단체의 그 대표적인 지도자로서 그 활동하신 분입니다. 이 권업회는 그래서 총재가 그 최재형 선생이 총재를 하고, 그리고 이제 홍범도 장군이 부총재인가를 하죠. 그러면서 이제 권업회를 만들어서 이제 활동을 쭉 하는데, 나중에 이제 그게 본격적인 실생활로 다 들어가자 해서 이제
의정원제로 다 바뀌어요. 그래서 이제 초대 의장을 이상소 선생이 또 맡아서 하죠. 그러고 나서 그게 1917년에 발전적 해체를 하면서 어떤 걸로 되냐면 전로 한중의회인가로 다 변화가 됩니다. 그래서 그 전로 한중의회가 나중에 국민의회로 다 바뀌는 거예요. 그래서 그 국민의회가 말하자면 해외에서 만들어진 최초의 정부죠. 그 한족중앙총회가 이제 합의돼가지고 이제 1918년 6월달에 전로 한족중앙총회라는 걸 만들어요. 그것이 이제 국적에 관계없이 모든 러시아에 있는 한인들이 다 참여한 조직이죠. 이제 그 조직이 이제 2차 세계대전이 끝나고 그다음에 국내 이제 3.1운동의 이제 그런 분위기가 이제 국내에서 준비가 되면서 그 전로 한족중앙총회가 이제 일종의 한인들만의 대표기관이 아니라 이제는 전 민족적인 어떤 그 대표기관, 임시정부적인 어떤 그 우리가 이제 항일 민족운동을 주도할 수 있는 그 단체로서 그 확대 발전을 시켜야 되겠다 그래가지고 그 독립운동 단체의 대표들이 다 이거 참여해가지고 3.1운동 직전인 1919년 2월 25일 날 이제 그 대회를 열어요. 러시아 지역뿐만 아니라 서간도 북간도 그리고 국내 지역에서 대표들이 참여해가지고 이 3.1운동을 이제 하면서 그 대표적인 그 좀 민족적인 기관으로서 최초의 임시정부를 이제 만든 거죠, 일종의. 그래서 그것이 대한국민의회예요. 그래서 대한국민의회를 만드는 과정에서 이제 최재형 선생이 그 주도적인 역할을 해요. 일본이 지금은 일본 경찰들이 비밀문서 산다는 부분이 공개됐습니다. 일본이 가장 치밀하게 이렇게 조사하고 탐정한 인물 중에 한 명이 바로 최재현이었습니다. 왜 그랬을까요? 독립운동의 스폰서라고 생각했고요. 일단 민족운동의 대변자고 민족운동의 최고 지도자라고 생각을 했던 거죠. 그렇게 해서 1920년 4월 4일 일제가 블라디보스톡에서는 일전의 전변을 일으켜 러시아와 코리안 혁명가들을 대량 살인하기 시작했을 때 맨 먼저 체포당한 사람이 최재현이었습니다. 이 4월 참변에서 가장 대표적으로 희생당한 분을 꼽으라고 하면 러시아 연해주 지역에서 한인들의 대부이자 독립운동의 대부라고 할 수 있는 최재형 선생이 1920년 4월 5일 새벽에 일본 군인에게 체포되어서 1920년 4월 7일 총살당해 사망을 하게 됩니다. 그래서 연해주에서의 대부가 사라지게 되는 안타까운 일이 발생하게 되는 것이죠. 항상 이렇게 이런 생각이 듭니다. 지금 세대도 보면 부자들도 많고 돈 있는 사람들도 많습니다. 그러나 돈 있다고 해서 다들 이렇게 최재현 선생님처럼 큰일 하시는 것은 아닙니다. 예, 그래서 이미 최재현 선생님은 일본 군인들한테 체포하실 때는 이미 돈이 없고 가족들이 아주 어렵게 살았습니다. 그래서 그때는 이미 모든 재산들을 다 독립운동에 바쳤으니까. 예, 그래서 그런 것을 보면 최재현 선생님이 어떤 분이시라는 것을 알게 되죠.